فرمایا اِنَّ یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات نہ مان کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی بھری دنیا کے اندر اس کو سزائیں دیں گے۔ ایک سزا تو آخرت میں ہوگی، آخرت کی سزا تو بہت بھاری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی دنیا کے اندر گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 6 قسم کی سزائیں نقد دیتے ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فوری اس کی پکڑ کرتے ہیں اور اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ کیا سزائیں دیتے ہیں؟ سب سے پہلی سزا قوت القلوب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا یا داؤد ان ادنا ما اصنع بعبد بذنب یصیبہ حرمت لذیذ مناجاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا اے داؤد، میں اپنے ان بندوں کو جو بندہ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، سب سے ادنا اور پہلی سزا ہم یہ دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے در سے محروم کر دیتے ہیں، اپنے در سے دھکا دے دیتے ہیں۔ دوستو، ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجد میں نہیں جاتے۔ بہت سے بندے وہ ہیں جو مسجد میں کبھی نہیں آتے، جمعے کو آتے ہیں۔ بعض بندے وہ ہیں جو جمعے بھی نہیں آتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہم نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کیا طاقت ہے، کیا مجال ہے؟ اگر آپ کو اللہ کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے، فلسطین کے احوال کا مطالعہ کرو، ساری طاقتیں بکھر چکی ہیں۔ فلسطینی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہو گیا کہ آج ساری چیزیں بکھر رہی ہیں، جان ختم ہو رہی ہیں، معصوم بچے کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، اگر اللہ چاہے ہماری گردن پکڑ کر اپنے گھر مسجد میں لا کھڑا کر دے۔ حقیقی معنی میں یہ ہے اللہ اپنے گھر میں ہماری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں یہ بندہ ہمارے گھر میں آئے، اللہ تعالیٰ دھکا دیتے ہیں اور وہ بندے مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے غضبناک ہو کر اپنے در سے دھکا دے دیتے ہیں، وہ بندے مسجد میں نہیں آ پاتے۔ دوستو، ہمارے پاس ایسے کتنے لوگ ہیں، ایک بندہ آ کے کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، ایسا لگتا ہے مسجد میں جاتا ہوں، یہ لگتا ہے مسجد مجھے کھا جائے گی، 2 منٹ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی غضبناکی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے پر گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو اپنے در سے دھکا دے دیتے ہیں۔ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر سے دھکا دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہم نہیں نماز پڑھتے، حقیقی معنی میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور اللہ والے ہیں۔ ایسے اللہ والے ہیں جب وہ چلتے تھے ہزاروں آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جدھر چلتے تھے ادھر ایمان کی بہار آ جاتی تھی۔ ایسے اللہ والے تھے۔ ایک معمولی سا گناہ سرزد ہوتا ہے، میرے بھائیوں غور سے سنو، بہت غور سے سنو۔ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں راستے میں، جس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، بدنگاہی ہوتی ہے،
ایک لڑکی کے اوپر غیر محرم پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ ایک تو نگاہ پڑ جانا ہے اور ایک نگاہ کر کے دیکھنا ہے۔ نگاہ اچانک پڑ جائے معاف ہے، لیکن عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو بار بار دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت چھین لی، اللہ کا غضب نازل ہو گیا، دل سے ایمان کھینچ لیا۔ وہ بندہ عبداللہ اندلوسی جو اتنے بڑے شیخ ہیں، وہ لڑکی کے پیچھے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے باپ سے جا کہتا ہے میں اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کروا لیں۔ وہ شیخ، عیسائی شیخ یہ کہتا ہے میں کرا تو دوں گا نکاح، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے آپ کو ایمان چھوڑنا ہوگا، عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا۔ وہ شیخ اتنا بڑا شیخ وہ کہتا مجھے منظور ہے، میں آج ہی ابھی عیسائی دھرم قبول کرنے تیار ہوں، آپ مجھے عیسائی دھرم قبول کر لیں۔ اس کے بعد شیخ سے وہ عیسائی شیخ کہتا دوسری شرط یہ ہے اگر میری بچی آپ کے نکاح میں آ گئی اور نکاح ہو گیا تو آپ کو میری بچی کے خنزیر ہیں اس خنزیر کو جنگلوں میں چگانا ہوگا، چرانا ہوگا۔ وہ شیخ اس کو بھی منظور کرتے ہیں اور عیسائی بچی سے نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد وہ شیخ اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور پیچھے ان کے ساتھ جو مریدین تھے ان کی طرف پلٹ کر کے کہتے ہیں تم لوگ سب چلے جاؤ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا سینہ خالی ہو چکا ہے، تم لوگ سب کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ وہ سارے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ شیخ عیسائی بن کر اس عیسائی شیخ کے خنزیر کو جنگلوں میں چراتا ہے، اور اس لاٹھی سے جب کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اسی عصا سے خنزیر کو چراتا ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ان کے مریدین روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک زمانے تک رونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ سب کے سب شیخ کے پاس جاتے ہیں، شیخ کو دیکھتے ہیں وہ عصا پر ٹیک لگا کر خنزیر کو چرا رہے ہیں۔ وہ جا کے پوچھتے ہیں شیخ یہ بتائیے آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، اب کوئی حدیث یاد ہے؟ پورا قرآن کریم یاد تھا، قرآن کریم کی آیات یاد ہیں، قرآن یاد ہے؟ شیخ کہتے ہیں مجھے قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، حدیث میں سے صرف ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنا دین بدل لے، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ شیخ نے یہ روایت سنائی، تمام مریدین پھڑکنے لگے، تڑپ کر کے چنگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اللہ یہ کیا غضب ہو گیا، اے اللہ ہمارے شیخ کو واپس کر دیجئے، مذہب اسلام میں واپس کر دیجئے۔ تمام کے تمام روتے رہے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، توبہ قبول کر لی اور پھر شیخ کو اسلام میں واپس کر دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے در سے دھکا دیتے ہیں، وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ بہت سے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے تہجد سے محروم ہوتا ہے۔ اور کتنے بچے ہیں، کتنے بندے ہیں جن کا دل جاری ہوتا ہے، اللہ اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ آج ہی کل کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مجھ سے متعلق بجنور کا ایک آدمی ہے سیف الرحمان نامی، کل میرے پاس آ کے رونے لگتا ہے، بڑی عمر کا بندہ ہے، تقریباً 30 سال عمر ہوگی، اور تڑپ کے رونے لگتا ہے، کہتا حضرت میرا دل بند ہو چکا ہے، میرے دل میں اب کچھ نہیں ہے، پہلے میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، اب میرا دل خالی ہو چکا ہے، براہ کرم میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں، تم نے گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ غور سے سنو دوستو، وہ بندہ کہتا ہے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کیفیت چھین لی ہے، یہ نعمت چھین لی ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے
सूद का पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, मुझे ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने ले लिया है, जिसकी वजह से वो मेरे पास वो माल आया, मेरे कब्ज़े में आया, उसी दिन से मेरा दिल बंद हो गया है, मेरा दिल जारी नहीं होता, मेरे दिल से रोज़ाना अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती थी, वो कैफियत ख़त्म हो गई। मेरे दोस्तों, गुनाहों की नहूसत की वजह से, सूद की नहूसत की वजह से अल्लाह अल्लाह की जो आवाज़ दिल से निकलती थी वो बंद हो गई। वो रोने लगे, तड़पने लगे और कहा, हजरत मेरे दिल को जारी फरमा दीजिए। मेरे भाइयों, जब कभी ऐसा गुनाह होता है, अल्लाह ताला अपने दर से दूर करते हैं, अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। गुनाह जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरा है, जिसके नतीजे में दिल अंधेरों में डूब जाता है। हजरत मौलाना सुफियान फुलवारवी रहमतुल्लाह, मौलाना सुलेमान फुलवारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फुलवारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं मेरे दिल की कैफियत अजीब हो गई, मेरे दिल के अंदर जो नूरानी कैफियत थी वो ख़त्म हो गई, मैं रोने लगा मगर मेरा दिल जारी नहीं होता, मेरी कैफियत ख़त्म हो गई, मैं बहुत परेशान हुआ। आखिर में मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी खिदमत में गया और मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मेरी कैफियत वापस फरमा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। हज़रत ने करीब बुलाया और बुलाकर कहा, सुनो, देखो अल्लाह का नाम लो मोहब्बत की ज़बान में, अल्लाह का नाम लो मोहब्बत की ज़बान में। मौलाना सुलेमान फुलवारवी कहते हैं मैं नहीं जानता था मोहब्बत की ज़बान क्या होती है, मोहब्बत से कैसे अल्लाह का नाम लिया जाता है, मैं नहीं जानता था। अचानक हज़रत ने बुलाया और कहा, कहो मेरे साथ। जब उन्होंने एक मर्तबा जब कैफियत के साथ जब कहा है, अल्लाह का नाम लिया मोहब्बत की ज़बान में, तो कहते हैं मैंने भी उन्हीं के साथ साथ अपनी ज़बान से अदा किया ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, तो कहते एकदम मेरा दिल जारी हो गया। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के नाम को मोहब्बत के साथ लेने से कैफियत बदल जाया करती हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है, देखो अल्लाह का नाम लो मोहब्बत की ज़बान में। कुरान करीम में है, वज़कुरिस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का नाम लो मोहब्बत के साथ। ये रब का लफ्ज़ बता रहा है, मोहब्बत से नाम लेना चाहिए। अलगरज मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अभी मौलाना सैफुर्रहमान साहब उन्होंने ये कहा मेरा दिल बंद हो गया सिर्फ़ एक गुनाह की वजह से, वो गुनाह है सूद का पैसा, सूद के पैसे की वजह से उनका दिल बंद हो गया। मेरे भाई, हम तो परवाह नहीं करते, हम हर तरह गुनाह करने तैयार रहते हैं। हमारा नौजवान, बिलखुसूस ये नौजवान गुनाह के दलदल में फंसता चला जाता है। और आज की दुनिया के अंदर इस मोबाइल ने तो अजीब जुल्म ढा रखा है। हमारा नौजवान रात के अंधेरियों के अंदर पूरी रात गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते हैं और रात भर मोबाइल में चीटिंग करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, मुआशरे को बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी उनकी बर्बाद होती है। खुदारा अपने आप को बचाइए, मुआशरे को बचाइए, मुआशरे को बर्बाद मत कीजिए, खुदारा अपने आप को बचाइए, अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, सबसे अदना सज़ा, सबसे पहली सज़ा गुनाहों की वजह से अल्लाह ये देते हैं कि उनको अपने दर से दूर कर देते हैं। बनी इसराइल का एक आलिम जानता था कुरान करीम, वो तौरात पढ़े हुआ था, अल्लाह किताब पढ़े हुआ था, वो जानता था जब कोई बंदा गुनाह करता है अल्लाह अपने दर से उसे धक्का दे देते हैं, अपने दर से दूर कर देते हैं और गुनाह की सज़ा देते हैं। मगर उस बंदे को महसूस नहीं हुआ। 6 महीना का अरसा गुजर गया। 6 महीने के बाद एक दिन अल्लाह के दरबार में रोने लगता है, अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना मेहरबान है, कितना फजल वाला है, मैंने गुनाह किया था मगर तूने कोई सज़ा नहीं दी, अपनी नेमतें बदस्तूर बाकी रखी, सारी नेमतें मेरे साथ हैं, मेरी औलाद है, सेहत है, रोज़ी है, घर है, बहार है, कारें हैं, बहारें हैं, सारी चीज़ें हैं, तूने कर्म कर रखा, मुझे सज़ा नहीं दी। अल्लाह ताला ने कहा, मेरे बंदे, जब तूने गुनाह किया मैंने उसी वक्त तुझे सज़ा दे रखी है। पहले तू रात में उठता था, मेरे सामने नमाज
पढ़ कर के रोता था, फरियाद करता था, मैं तेरी ज़रूरतें पूरी करता था, तेरी दुआएं सुनता था, तेरी परेशानियों को दूर करता था, तेरी वजह से रहमत नाजिल होती थी। जब से तूने गुनाह किया है, तुझे मैंने रातों को मांगने से महरूम कर रखा है। जब ये बात उनके दिल में आई, इल्का हुआ, एकदम वो बंदा तड़प उठा, अल्लाह के सामने फड़क फड़क करके रोने लगा और कहने लगे, अल्लाह तू सही कहता है, तूने मुझे अपने दर से धुतकार दिया, अपने दर से धक्का दे दिया। उस वक्त से मैं तेरे सामने कभी उठ नहीं सका और मैं नमाज नहीं पढ़ सका, तुझसे फरियाद नहीं कर सका। ऐसे ही होता है जब कोई बंदा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, गुनाह कर बैठता है, अल्लाह तबारक ताला उसको अपने दर से दूर कर देते हैं। उसको नेकियों की तौफीक नहीं मिलती, दुआ करने की तौफीक नहीं मिलती, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये पकड़ होती है, उसका दिल सख्त हो जाता है और उसको कभी रोना नहीं आता। अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है। अल्लाह तबारक ताला की दुआओं, अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह के सामने रोता है, फड़कता है, तो पहली सज़ा अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को ये देते हैं, उसको अपने दर से महरूम कर देते हैं। गुनहगारों को ये पहली सज़ा देते हैं। उसके अलावा 5 सज़ाएं इसी दुनिया के अंदर देते हैं। दूसरी सज़ा अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को रोज़ी से महरूम करना शुरू कर देते हैं, उसको रिज़्क़ से महरूम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई बंदा गुनाह करता है, कुरान करीम में अल्लाह ने जिक्र किया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो शख्स मेरी नमाज से एराज़ करता, कुरान करीम में नमाज को ज़िक्र कहा गया है, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्रा, नमाज अल्लाह ताला का ज़िक्र है। लिहाजा कुरान कहता है जो मेरी नमाज से एराज़ करेगा, हम उसकी रोज़ी तंग करना शुरू कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरी रिवायत है, वो ये कहती हैं, अल्लाह ताला इन्नल अब्द ला युहरमु रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, अल्लाह ताला उस बंदे को रिज़्क़ से महरूम कर देते हैं जो बंदा अल्लाह की मासियत मुब्तला होता है, गुनाहों का मुर्तकिब होता है। अल्लाह तबारक ताला उसको रोज़ी से महरूम करना शुरू कर देते हैं। बातें और भी करने की हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मेरे भाइयों मुझे कहना यह है, अल्लाह ताला कहते हैं गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को खुश करो, अपने आप को अल्लाह के ताबे करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो, इताअत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला की रहमत आएगी, अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होगी, मुआशरे के अंदर बरकत आएगी, घर के अंदर बरकत आएगी। हमारा हाल कैसा है आप गौर करें, हमारा हाल यह है कि हम गुनाहों में मगन हैं और हम फिर परेशान होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारी रोज़ी में बरकत नहीं है, हमारा कारोबार ठप हो रहा है, हमारी औलाद हमारी बातें नहीं मानती, हमारी बीवी हमारे बातें नहीं मानती। आपको पता है ये सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े में हैं। जब कोई बंदा अल्लाह को नाराज़ करता है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद उनसे अलग होने लगती है। फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे, जब मेरा आका मेरा मौला अल्लाह ताला नाराज़ होता है मुझे पता चल जाता है। पूछा आपको कैसे पता चलता? कहते इस तरह पता चलता है, मैं बीवी से कोई बात कहता हूँ, बीवी बात नहीं मानती,